jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. ɗan salminama Fulɓe TV anni addangol on jande nde annduɗa ko ɓeydutugol gandal fiiɓe immamuɓe e jooma gande télé Madina Islam arno noon jannugol ɓe woni dépense ɗum kadi woni ministre kippuɗo fi dina on Saudi Arabia ko ɓen ari tawta ɗo ɗum ɗo woni programme tammo mo annduɗa heeɓe waɗa mo e nder leydi Gambia kamɓe imamuɓen e golloɓe dambugal diine ɓen haray jokke men to mi adda noon ko feƴƴi. Assalamu aleykum musidɓe fulɓe hande kadi en tawama ɗo e training ɗo Allah waɗi noon en tawi ɗo mawɗo meɗen ɓe gandanta gawɗo yiyede e télé he nden ala ko mbattede calmodire mumen lamdoɗen ko ɗum kewnoɗon mawɗo a salminama. Aleykum salam mi hewro on e Fulɓe TV alhamdulillah menen e jaam nam inchallah imamen en fottiɗo hande kono no moftodiral ngal ɗo hande. aray moftodiral ngal ɗo ko welo welo mawgo tawde hooreɓe islam ɓe Saudi Arabia emni toon karmakoɓe mawɓe ko ara Gambia ɗo janggingol ɗo telen imamuɓe temedere e nogayo e nder balɗe 5 en imamuɓe temedere e nogayo ɗum noon ila ka dowriji hen ila telen Diarra Somato ha hewti ɗo min fotti ɗo mi waɗi hen jandeji balɗe 5 ila e tenen o meɗen ɗo ha hande e juma o alhamdulillahi feƴƴi e jaam woni jande labade teddude imamuɓe ɓeytanama hen gandal saabu noon kala neɗɗo no sohli ɓeytanede gandal seeɗa seeɗa a jannowo ma wajotoɗo wurtowo yimɓeɓe hollaɓe lawol fewgol ngol so ɓe kadi heeɓa ka ɓeyɗa gandal wonde tawno ɗum nafa moƴƴa aray imamuɓe heeɓi hen welo welo mawgo e nder leydi Gambia ndi ko fawe imamuɓe temedere e nogayo alhamdulillah waɗi hen tawdama hen woni hen jandeji labaɗi fotuɗi kadi yimɓe buyi yititiɗo taw ko waynodirnoɓe janggudunoɓe ko neeɓi yidali kadi ɓe yititiɗo kadi woni welo welo mawgo nder ɗeɗo balɗe 5. no imam ɗum ɗo ko hikka fuɗɗi ka hitan waɗa kadi ko duuɓi jelo gila ɓe fuɗɗi waggol ɗum ɗo ɗum ɗo neeɓi ko fuɗɗi tigui kono haɗa sugu oɗo programme e oɗo jamia wona université ko lawol ɗimmol ngol ni ko jamiatul ihsan ɗo woni ihsan university islamique wonɗo Gambia ɗo ɗon lawol ɗimmol ngol ɗo kono noon min neeɓi waɗugol ɗum sono fof sono iwete e nder hitande nde wotere ma laabi 2 imamuɓe iwoto e nder gam e Saudi Arabia ara ɗo wallito men minen imamuɓe leydi Gambia ndi nam إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك يعني أنت زيد من الناس من أنت؟ أنت الشخص شهر ثم شهران ثم سنة ثم سنتان هكذا كل هذا ينقص منك فأصبح زيد من الناس عمره بعد 2 عمره 58 زيد أبو 58 سنة زيد أبو 50 سنة خلاص يعني نرجع طيب مسؤولون عن الحرص على الزمان والوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أسئلة سؤالان منها عن الوقت عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه خلوكم معي يا إخواني خلوكم معي أنا لا أحب الحديث إذا تكلمت طيب خلوكم معنا أيوة فقال عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وقال عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5 فراغك قبل شغلك الآن أنت متفرغ لكن قد يأتي ما يشغلك وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا يعني قبل أن تكون لكم الرئاسة وقيل قبل أن تتزوجوا لأن الزواج يأخذ الوقت قال سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر ومن ولد له كسر به يعني خلاص غرق في المتاعب وإن كان الزواج ضرورة ولا سيما في هذا الزمن
فإنه يقي من الفتن، لكن المراد أن العبد يجب عليه أن يكون ظنينا حريصا على وقته. وأنا أعمل لكم يعني عمليات حسابية يسيرة. يعني لو قلنا طالب العلم كم ساعة يقرأ في اليوم؟ يعني أقل ما يمكن أن تقرأ كم؟ ساعة أو ساعتين أو 3 أو 4 أو 10 ساعات؟ طالب العلم يعني 30 دقيقة، نصف ساعة يا شيخ، 24 ساعة. أنت هذا عندك زوجة واحدة، كيف لو كانت عندك زوجة ثانية ماذا ستفعل؟ حتى هذه 30 لا تعطينا إياها. طيب لو قلنا في اليوم تقرأ ساعة، طيب كم صفحة يمكن أن تقرأ؟ يمكن 20 صفحة في اليوم، تقرأ 20 صفحة. يعني في الشهر كم ستقرأ؟ 600 صفحة. في الشهر ستقرأ 600 صفحة. في السنة كم؟ 7200 صفحة. شوف، يعني يقول شهرين هذه إجازة خليها لأم العيال، قول لها الشيخ أعطاني شهرين لك أنت أيوه. يعني تقرأ، تكون في السنة قد قرأت 6000 صفحة، يعني ما يقارب 12 مجلد. 12 مجلد في السنة. يعني أنت الآن اسأل نفسك، لك كم وأنت تطلب العلم؟ هل قرأت 12 مجلد؟ ما يمكن أن يقرأ في ساعة واحدة في سنة واحدة، ما مجموعه في السنة الواحدة 12 مجلد. هل قرأت 12 مجلد؟ طيب بعد 10 سنوات من طلب العلم كم ستكون قرأت؟ ستكون قرأت 120 مجلد. 120 مجلد هذه كتب العلم كلها. أمهات العلم فتح الباري كم؟ 13 مجلد. طيب شرح النووي كم؟ 18 مجلد، يعني في 6 أجزاء. كمان قولوا ما الذي عندكم؟ ابن عبد البر التمهيد أو الاستذكار كم مجلد؟ احسب. يعني لو قرأت 12 يعني ساعة في اليوم بمقدار 20 صفحة ستكون قد كونت مكتبة علمية كبيرة في ذهنك. هذا بإيش؟ بالمواظبة على شيء واحد وهو ساعة في اليوم. هذا دليل على أهمية الوقت. هذا دليل على أهمية الوقت. فأنت يا طالب العلم، يا أيها الداعية، أحوج ما تكون إلى ضبط أوقاتك، أحوج ما تكون إلى طلب العلم. الدعوة لها كم شرط؟ من يأتيني بشروط الدعوة إلى الله؟ من يأتيني بشروط الدعوة إلى الله؟ أنا أعطيكم الآية واستخرجوا منها شروط الدعوة. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية دلت على أركان الدعوة. أولاً إيش؟ أيوة، إيش معنى سبيل ربك؟ أيوة، ما معنى؟ ما هو الشرط هنا؟ ما هو الشرط هنا؟ الإخلاص في هذه الآية جاء في موضعين: وما أنا من المشركين في آخرها، وأولها إيش؟ ادعو إلى سبيل ربك. لا تدعو إلى نفس. حينما تدعو إلى الله أنت لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب. بعض الناس الآن يدعو إلى الحزبية، يدعو إلى جماعة الإخوان، يدعو إلى جماعة التبليغ، يدعو إلى القطبية، لكن نسي الدعوة إلى الله عز وجل. المهم أن تكون في حزبي، أن تدعو إلى حزب الإخوان المسلمين، أن تدعو إلى حزب كذا أو أن تدعو إلى حزب كذا، وهذه مصيبة عظمى. هذا مخالف لأول شرط في الدعوة، وهي أن تكون لله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الشرط الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون عالما. البصيرة هنا بمعنى العلم. البصيرة هنا بمعنى العلم. فإذا دعوت لا بد وأن تكون الدعوة بعلم، لأن الدعوة بجهل إضلال وليس هداية.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات أولئك اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا الجاهل إذا دعا إلى الله أفسد أكثر مما يصلح. سئل رجل شج رأسه فسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل؟ تجدون لي رخصة في عدم الغسل؟ قالوا: لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ الواجب عليك أن تتعلم، الواجب عليك أن تتعلم، والعلم نحتاج إليه في أمورنا كلها، في الدعوة إلى الله عز وجل، في العمل وفي الدعوة وفي كشف وإزالة الشبهات. إذن الشرط الثاني هو إيش؟ هو الدعوة إلى هو العلم. الشرط الثالث لا في الآية المتابعة. قل هذه سبيل أدعو أنا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد في الدعوة أن تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة الشريعة أن تكون مخلصاً وأن تكون متابعاً للنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. يجب عليك أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدعوة وفي قضية العلم الذي تدعو به. كيف يكون العلم؟ كيف تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العلم؟ كيف تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في العلم؟ أنا لا أدري متى تبدأ. إذا أردت من تبدأ خلاص نوقف. البركة مع الأكابر. وقال: إن من أشراط الساعة الأخذ عن الأصاغر، يعني الأخذ عن أهل البدع. فإذا أردت أن تتعلم، انتبهوا يا إخواني، إذا أردت أن تتعلم فعليك بالأخذ عن أهل السنة والجماعة. احذر أن تأخذ عن أهل البدع، لأن التلميذ يتأثر بشيخه تأثرا كبيرا. وكم من طالب أثر عليه شيخه فحرفه عن الصراط المستقيم، وذلك لأن الشيخ له نعمة ومنة على الطالب، وهو بهذا يأسر قلبه فيكون منقادا لذلك العالم. ولذلك احرص على ألا تأخذ إلا عن أهل السنة. قال أيوب السختياني رحمه الله، إن من نعمة الله على المتنسك وطالب العلم أن يهدى إلى صاحب سنة. هذه من نعمة الله عليك أن تهدى إلى صاحب سنة، لأن صاحب السنة يزين السنة في قلبك ويأمرك بالسنة ويحبب إليك علماء السنة. وأما أهل البدع فإنهم يبغضونك في السنة ويلقون عليك الشبهات في اتباع السنة ويبغضون لك الحديث وأهله. ولذلك التتلمذ على أهل البدع لا يجوز إلا في حدود ضيقة ذكرها أهل العلم. إذن العالم يجب أن يكون من أهل السنة. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة للمادة التي تتعلمها، وهو العلم، إما أن يكون علما نافعا أو أن يكون علما ضارا أو أن يكون علما مباحا. ما الذي تحرص عليه؟ احرص على العلم النافع. فقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لأن هذا العلم إما أن يكون نافع، هذا ثمرة طيبة في الدنيا أو في الآخرة، أو أن يكون لا نفع فيه، أو أن يكون ضارا كعلم السحر، علم الكلام، هذا ضار لا تأخذ به. والطريقة في التعلم أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام: إما أن تكون بالكتابة، قال: اكتبوا لأبي شاه، أو أن تكون بالتلقين، قال عليه الصلاة والسلام: تأخذون مني ويؤخذ منكم
تسمعون مني ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وأما التلاميذ فإن هناك آدابا كثيرة يجب على المتعلم أن يتحلى بها. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحقيقة يا إخواني أن الجلوس معكم ولقاءكم والله إنه ليفرح القلب ويبهجها، وأتمنى لو كانت الأيام أكثر من ذلك، ولا أمل من الجلوس مع أحبتي في الله عز وجل، ولكن هذا حال الدنيا. يعني كما قال شيخنا الشيخ اللحيدان، يعني اجتمعنا معه يعني في سكن، يعني في درس من الدروس، ثم لما جاء يودعنا قال هكذا، قال نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا، وهكذا الدنيا نزول وارتحال، وهكذا الدنيا نزول وارتحال. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا مرحوما، يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الجنة على سرر متقابلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بخيت البجيلي من المملكة العربية السعودية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفضيلة الشيخ مبارك الحنايا المنسق، فضيلة الشيخ دكتور بابا سانكون سيسي مدير جامعة الإحسان، فضيلة الشيخ إبراهيم ماساني جيجو النائب الثاني لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا وأمير الحج، فضيلة الشيخ دكتور جولة وكيل الجامعة للشؤون المالية بجامعة الإحسان، فضيلة الشيخ القاضي عمر سكا رئيس المحكمة الاستئنافية الشرعية ببانجول والنائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أيها الدعاة، أيها الأئمة، مدراء الجامعات والمعاهد الإسلامية، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفل ختام الدورة الثالثة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في دولة غامبيا. هذه الدورة مولت من قبل وزارة الشؤون الإسلامية من المملكة العربية السعودية تحت إشراف مكتب الملحقية الدينية التابع بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدكار سنغال، تحت إشراف ذلك المكتب برئاسة مدير المكتب شيخ سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. واستضافت هذه الدورة جامعة الإحسان كما استضافت الدورة الماضية أيضا. فهذه الدورة استغرقت 5 أيام من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة لعام 2025. وقد تناولنا خلال هذه الأيام مع فضيلة الشيخ كتابين، الكتاب الأول عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكتاب منظومة في القواعد الفقهية للشيخ سعدي رحمهم الله جميعا. فها نحن اليوم في هذا الحفل، وخير ما نفتتح هذا الحفل وتلاوة آية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ عبد الله الحاج ندور، فليتفضل مشكورا. كما لا ننسى أن نشكر جميع المتعاونين معنا في مكتب الملحقية مثل الشيخ تنكر وجماعته. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من
ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خيرا في ختام حفل هذه الدورة حقيقة نقدم شكرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية. كما لا ننسى أن نشكر حكومة غامبيا وعلى رئيسها فضيلة الرئيس آدم بارو والحكومة التي سهلت لنا لإقامة مثل هذه الأنشطة الدينية. فللجهة المستضيفة وهي جامعة الإحسان كلمة يلقيها بالنيابة
فضيلة الدكتور الشيخ فامرا جولة وكيل الجامعة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بقيت الحجيلي الذي أفادنا بعلمه الغزير في هذه الدورة، فضيلة المنسق الوزارة الأستاذ مبارك حماية منسق الوزارة، فضيلة رئيس الجامعة دكتور بابا سانكون سيسي، والمشرف أيضا على الدعاة الوزارة، وفضيلة شيخنا أستاذنا إبراهيم ماسان جيبو النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأمير الحج، وفضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في بنجول، أيها الحضور الكرام دعاة ومعلمين وطلابا، أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منصوب الجامعة ابتداء من رئيسها إلى آخر فرد من منسوبيها، نقدم شكرنا الجزيل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، وإلى فضيلة وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، نقدم لهم شكرنا الجزيل على إقامة هذه الدورة التي تعتبر الدورة الثانية في غامبيا في هذه السنة، وعلى اختيارهم جامعة الإحسان لاستضافة هذه الدورة. كما لا ننسى نشكر أيضا مدير مكتب الملحقية التابعة لسفارة خادم الحرمين الشريفين بدكار السنغال الشيخ سلمان على حسن تعاونهم معنا وعلى اختيارهم جامعة الإحسان لاستضافة هذه الدورات. فإننا لا نملك إلا أن نشكر الجميع، كما نشكر أيضا الدعاة الذين تركوا أعمالهم التدريسية وكذلك الإدارية وشاركونا في هذه الدورة. لا شك أن هذا إن دل على شيء إنما يدل على حبهم للعلم. هذه الأيام كما نعلم جميعا الأيام الأولى من أيام فتح المدارس الإسلامية هنا، فكلنا نعلم أن المسؤولين في المؤسسات التعليمية في بداية العام ينشغلون انشغالا كبيرا، لكن مع هذا كله شاركوا معنا في هذه الدورة. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية حقيقة لا تألو جهدا في نشر العقيدة الصحيحة وتعليم أبناء الإسلام في جميع أقطار العالم. مملكة قدمت للعالم الإسلامي خاصة وللعالم جميعا هدية كبيرة جدا، وهي جامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
الجامعة الإسلامية تعتبر هدية كبيرة للعالم الإسلامي، حيث كلما ذهبت إلى أي قطر من أقطار العالم ستجد طلاب الجامعة في هذا القطر، ستجد لهم أثراً كبيراً في نشر الدعوة الإسلامية والعقيدة الصحيحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لها أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يبارك في أعمال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وكل من يقدمون للعالم الإسلامي حكومة وشعبا، وأن يجمعنا الله وإياهم في جنات النعيم بعد طول عمر في هذه الدنيا. وكما نشكر أيضا رئيس دولة غامبيا، حقيقة نحن نحمد الله ونشكره، حيث الله وهبنا ورزقنا رؤساء لا نجد أدنى عرقلة أو أدنى إزعاج لنا في نشر الدعوة في هذا البلد. الحكومة متفاهم مع الدعاة تفاهما كبيرا جدا، هذا يستحق أن يذكر. فالدعاة هنا يدعون إلى الله بكل حرية وطمأنينة. إذن علينا أن نشكر الله على هذه النعمة حتى يديمها لنا، ونشكر الله على ذلك ونسأله المزيد، وأن يديم لنا هذه النعمة، وأن يبارك لنا في رئيسنا وفي حكومتنا في خدمة البلد والإسلام والمسلمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة نشكر جامعة الإسلام التي فتحت لنا قلوبها قبل أبوابها. فإذا رأيتم أن مكتب الملحقية اختاروا الجامعة لإقامة هذه الدورة مرة ثانية، فإنها قد نجحت وامتازت وتميزت في استضافتها في المرة الأولى، وإن شاء الله نتمنى مزيدا من الدورات من المملكة العربية السعودية. ننتقل إلى كلمة المشاركين. للمشاركين كلمة، كل يود أن يبدي ما عنده، لكن اختاروا واحدا وهو دكتور سليمان دانجو يتكلم نيابة عن الأئمة والدعاة والخطباء المشاركين في هذه الدورة. فليتفضل فضيلة الدكتور مأجورا من جامعة الأمانة العالمية. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معالي فضيلة الدكتور محمد بخيت مقدم هذه الدورة المباركة، ومعالي المنسق في القنصلية، ومعالي رئيس جامعة الإحسان، وأصحاب الفضيلة من مشايخ البلد، نشكركم على إقامة هذه الدورة لأبناء غامبيا من الدعاة والأئمة والمعلمين. حقيقة أول ما وصلني خبر هذه الدورة سررت كثيرا، ولما وصلت في أول يوم أيضا زاد سروري، وذلك لأني رأيت إقداما كبيرا من الدعاة. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم يرجون فيكم خيرا كثيرا، وأسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يكثر لنا مثل هذه الدورات
حتى نتعلم منها ونطور من أنفسنا، لأن الهدف من الدورة تطوير الذات. ونحن في الساحة نتعلم، وفي الساحة نعلم، وفي الساحة ندعو إلى الله، وفي الساحة نخطب في الجمعة. فنحن بحاجة إلى أن نطور من أنفسنا، ولذلك المشاركة في مثل هذه الدورات، إذا سمعنا عن دورة فإن الجميع يقدم على المشاركة من أجل أن يطوروا من أنفسهم. نحن سعداء ومسرورون، ونقول لكم إننا استفدنا استفادة كبيرة، وأنا شخصيا حقيقة استفدت استفادة كثيرة، لأني تعلمت الكثير، وأعرف أن الكثير من الزملاء والإخوان كذلك. فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخ سليمان دنجو على هذه الكلمة. لطالب مشارك معنا في هذه الدورة مقالة بسيطة، الأخ عبد الله أحمد سكا فليتفضل ويلقي مقالته، ثم ننتقل إلى كلمة المجلس الإسلامي الأعلى يلقيها بالنيابة فضيلة الشيخ إبراهيم ماساني جيجو. بركات. حياكم الله وبياكم ووفقكم وأرشدكم إلى طاعته عز وجل. فقط عندي مقال سألقيها أمام المشايخ الأجلاء، وأرى أن هذه المقال مناسب في هذه الدورة العلمية التي اجتمع فيها الأئمة والخطباء والدعاة بموضوع دور الإيمان في تهدئة النفس وتقوية الروح. في مقدمة: في لب القلب تكمن قوة الإيمان، نور يضيء دروب ويهدينا إلى طريق الحق والطمأنينة. الإيمان هو الشفاء النفوس ومصدر السعادة الحقيقية. في هذا المقال سنستكشف دور الإيمان في تهدئة النفس وتقوية الروح. الإيمان وراحة نفسية. عندما نؤمن بالله تعالى نجد في قلوبنا راحة لا مثيل لها. القلق والخوف يتلاشيان وتحل محلهما الطمأنينة والسكينة. الإيمان يعزز الثقة بالله تعالى نجد القوة لتحدى الصعاب ونتجاوز العقبات. الإيمان يؤتينا الأمل والتفاؤل ويجعلنا نواجه المستقبل بثقة وإيمان. أهمية الإيمان في حياتنا. الإيمان يبين لنا نمط حياة. الإيمان يحول حياتنا إلى جنة من السعادة والطمأنينة. تقوية الروح. الإيمان يقوي الروح ويمكننا من مواجهة التحديات بالصبر والثبات. عندما نثق بالله تعالى نجد قوة لتحدي الصعاب وتتجاوز العقبات. الإيمان يؤتينا الأمل والتفاؤل ويجعلنا نواجه المستقبل بثقة وإيمان. في الختام يمكن القول
إن الإيمان هو مفتاح الحقيقي للسعادة والطمأنينة، فلنحرص على تعزيز إيماننا ولنجعله يتجلى في حياتنا اليومية. هذا وصلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا. فالآن ننتقل إلى كلمة المجلس الإسلامي الأعلى يلقيها بالنيابة فضيلة الشيخ إبراهيم ماساني جيجو النائب الثاني لرئيس المجلس، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها عنده لألقاها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البرية وأتقاها وأعلاهم رتبة عند الله وأزكاها، صلى الله عليه وعلى آله صلاة لا تتناهى وعلى أصحابه الكاشفين عن الأمة عماها. أما بعد، فسعادة شيخنا وأستاذنا شيخ دكتور محمد البخيت الحجيلي حفظه الله ورعاه، وسعادة حبيبنا المبارك وله حظ من اسمه وهو مبارك، بارك الله فيه وأمده من حياته وأسعد حياته وجعل كلمه مكللا بالسعادة فيما يكتب وفيما ينشر، وجزاه الله عنا كل خير. وسعادة مدير جامعة الإحسان، وهي أولى جامعة أنشأت في غامبيا وهي جامعة الإسلامية، وفي حال إنشائها أخذنا بالحرف منهج الجامعة الإسلامية، به نمت الجامعة حتى كام شوكها وساقها. ونائبه دكتور شيخ جولة وقاضي القضاة الذي أيضا على يده قامت سوق القضاء في غامبيا وانتشر في جميع ربوعه لما قلد بالقضاء، وهذا كله أثر واضح من بصمات جامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فجزاها الله عن الإسلام وعن قائمين فيها ومنشئها خيرا. يا سعادة الدكتور، إن اللسان لا يعجز أن يعبر عما يكنه الصدور من سرور وفرح وبهجة لما جنت هذه الدورة من ثمرات أينعت وأكلتها دعاة وشبعوا وسينشرونها في ربوع غامبيا. عموما كنت أنظر نظرة عين ثاقب. غامبيا مع صغر حجمها في خريطة العالم، لكن المملكة تراها بعين مجرد لا بعين المنظار حتى تخصص لها دورات ترسل لأمثالكم إليها، فهذا لا يدل إلا على عناية فائقة لقائمين في سفارة المملكة العربية السعودية بالدكار الملحقية، وكذلك حرص خادم الحرمين الشريفين لنشر دعوة الحق في ربوع العالم، لأنها مسؤولية ملقاة على أرض الرسالة وهي المملكة العربية السعودية. هي نعمة تغتبطون عليها، لكن الله خصها لكم وأيضا لكم أن تخرجوا بها لتنشروا، فهي مهنة للجميع، لكن لله سبحانه وتعالى أن يختار رسالته لمكانها ومكانتها، فأنتم أهل لها. سعادة أستاذنا الكريم، هي رسالة فقط أوتيكم إياها أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غامبيا مذلة تضم تحتها جميع أنظمة الدعوة في داخل غامبيا، وأن الدعاة والأئمة في غامبيا يعتبر كالجسد الواحد، فعلاقته بعضهم ببعض كعلاقة العين باليد، إذا دمعت العين مسحت اليد دموعها، وإذا تألمت اليد بكت العين، وهكذا حالنا، فكلنا ننشر بعضنا ببعض ونتكاتف ونتآلف لنصرة الحق. فهم فيما أخذوه منكم بهذه الرسالة القيمة والتي جمعتم شتاتها في ألبة واحدة، فهي مؤلبة مستنقاة
ثم ألقيتموها إياهم فأخذوها بأمانة وأمن وسينشرونها كما أخذوها منكم أمانة. فإذا نشروا الحق تكاتفوا في نشرها، فإذا سبب هناك شائبة لتقديس سبيل الدعوة كلهم قاموا على ساق واقع من أجل أن يثبت الحق، وهكذا حالهم كما تراهم. فنحن الله سبحانه وتعالى أنعمنا بجمع الكلمة ولا في شتات الدعوة، ولا ترى في صفوفنا نعرات الجاهلية ولا دعوات قبلية، وكلنا لا نعرف إلا أن المسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في التوادم وتراهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وهم هكذا كمثل الجسد الواحد. ولذلك تراهم كل واحد يقدم غيره على نفسه وإن كان هو جدير بهذه المسؤولية. فلكم منا جزيل الشكر على ما جمعتم لنا من شتات العلوم، فإن المسألة في العقيدة معروفة، وفي الواقع أحيانا ترى شخص بطبع المقام وبحال البيئة التي عاش فيها قد ينتج منه بعض كلمته ولا يعتقدها، لكن بحكم المكان هذا الذي تراه يعيش معه. مثلا ترى منا من الأسماء من يسمى بالتيجان، هل معنى ذلك أنه يقلد شركة تيجانية؟ لا، إنما هذا يأخذه عن طريق المكان، عن طريقة المكان الذي عاش فيها والبيئة التي وجد في هذه البيئة. كما يذكر أن الصنعاني إذا ذكر الصحابة ترضى عنهم، وإذا ذكر عليا قال عليه السلام، وهذا لا يكون إلا لأنه نشأ في مكان يوجد هناك تشيع، وهذا لا يعني أنه شيعي. وهكذا حالنا، ولذلك أسماؤنا لا يحكم بنا، بل إنما نحن نحكم بما نعتقد به. فما ذكرتم في الحقيقة هو في مقابل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإنما ذكرتم من عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، وهذا هو عقيدتهم، ولكن من قبيل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإن زيادة الإيمان إنما هو تأسيس وتأكيد. فجزاكم الله أن كل خير، فكل ما نقوله فإنما هو لا نستطيع أن نقدر جهودكم وكلماتكم التي أرسلتموها إلى نفوسنا، وقد قبلناها وأخذناها وسننشرها كما أخذناها، وأن هذه الدورات تحتاجها غامبيا، وأن دعاتها كذلك يتشوفون إلى أمثالكم لو أنكم ترسمون لنا الزيارة، ولو لم تكن زيارة رسمية نحن بحاجة إليها. فهؤلاء أبناؤكم وكلهم ينتظرون قدومكم بكل رغبة وشوق، فجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خيرا فضيلة الشيخ نائب الرئيس. لا نختم هذه الحفلة إلا أن نشكر معالي الوزير للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله ورعاه، وجميع المتعاونين معه في الوزارة على حسن رعايتهم لدعاة الوزارة، حيث يخصصون لهم دروسا مهما قل. في كل شهر لنا محاضرة دولية جميع الدعاة يجتمعون فيها، فجزى الله الوزارة عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فالآن نأتي إلى الكلمة الأخيرة، وكلمة للشيخ الدكتور محمد بن بخيت الهجيلي الذي أتحفنا بهذه المعلومات القيمة خلال هذه الأيام. فهذه الدورة كما قلنا شارك فيها عدد 100 من الدعاة والأئمة والخطباء، لكن العدد أكثر لأن دعاة الوزارة في دولة غامبيا هم أيضا مشاركون، فإذا وهناك مستفيدون أيضا شارك في الدورة حوالي 120 شخص. جزا الله الجميع خير الجزاء. فليتفضل الشيخ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أشكر الله جل وعلا أن هيأ هذه الدورة العلمية. عشنا في رحاب هذه الجامعة، وهذا الجامع نتدارس كلام الله جل وعلا وكتب أهل العلم، وهذا والله من خير ما يشغل به الوقت، فإن العلم خير ما يمكن أن تنفق فيه الأوقات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك.
إما أن تكون عالم أو أن تكون متعلما، لكن لا تكن بطالا ليس لك هم في العلم ولا في التعلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأشكر الله جل وعلا أن أعطانا هذا الوقت ومنحنا هذا الوقت أن نشغل فيه وقتنا بطلب العلم وبالدراسة والتذاكر فيما بيننا فيما فرض الله عز وجل علينا. كما أشكر حكومة بلادي المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان، وفقهم الله لكل خير، فإنهم لا يزالون يدأبون في خدمة الإسلام وأهل الإسلام. وإن رؤية المملكة 2030 التي قادها قائد نهضتنا الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان وفقه الله تهدف إلى خدمة الإسلام في كل المجالات وخدمة المسلمين في كل أنحاء الأرض، سواء كانت في بلادنا في المملكة أو خارج البلاد من بلاد المسلمين أو خارج بلاد المسلمين في دول العالم. فهي تهتم بقضايا المسلمين في كل مكان، وأينما وجدت سفارة خادم الحرمين الشريفين تجد أنها العون والمأرز في نصرة الإسلام وأهل الإسلام. وهذا بحكم اطلاعنا على سياسات المملكة العربية السعودية وعلى سفراتنا وتجولنا في دول العالم. فقد رأينا المملكة العربية السعودية ممثلة في سفاراتها في وزارة الخارجية تخدم الإسلام وأهل الإسلام وتخدم المشاريع الإسلامية، وليس لأحد منة في هذا، ولكنهم يرون أن هذا واجب ديني يوليه عليهم الشريعة. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على هذا الأمر، وجزى الله الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فإن الوزارة في عهده قد انتقلت نقلة نوعية في الدعوة في داخل المملكة وفي خارج المملكة. كثفت الدورات سواء كانت في داخل المملكة أو خارج المملكة، هيئت سبل العلم والتعليم، منع الثرثارون المثيرون للفتن من المنابر حتى يرتاح المسلمون من شرهم. منع هؤلاء الدعاة الذين ليس همهم إلا إثارة الفتن، وأبقيت الدعوات والدعاة الذين يدعون إلى العلم النافع والعمل الصالح، العقيدة الصحيحة والكتاب والسنة. هكذا شأن الدعوة الآن ولله الحمد في المملكة العربية السعودية. وإذا سمعت من مروج أو مثرثر أو من أصحاب الثورات أو من أصحاب الفرق الضالة أن المملكة العربية السعودية قد تغيرت إلى الهاوية وأصبحت منحدرة إلى الانحدار وإلى الانحطاط، وقد قيد الدعاة فلم يقيد إلا دعاة الباطل، وأما دعوة الحق فهي منتشرة. وأبشركم أن الخير كثير في بلادنا، وأن أهل السوء هم كالذباب لا يقعون إلا على القاذورات. وكل بلد فيه خير وفيه شر، كل بلد فيه خير وفيه شر. فأما أهل الرضا فإنهم يرون الشيء على حقيقته، لكن أهل السخط إنما يبدئون المساوئ، كما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ. فلا ينظرون إلا قصص لأفراد من الناس، أفراد من المجتمع، وهذا لم يسلم منه مجتمع من المجتمعات. لكن بلادنا تدعو إلى التوحيد، وقد جعلت شعارها لا إله إلا الله، وجعلت دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلت همها وهدفها خدمة قضايا المسلمين في كل مكان. والوزارة تتحمل عبئا كثيرا وكبيرا في تحقيق هذه الرسالة التي أمرنا بها شرعا وأمرنا بها من ولاة أمرنا. فجزى الله الدكتور عبد اللطيف خير الجزاء. كما أشكر حكومة بلاد غامبيا التي هيأت هذه الفرصة، فإننا نرى أن بعض الدورات لا تتم لأجل أن حكوماتهم لا يرغبون في مثل هذه الدورات، لكن بلادكم ولله الحمد فتحت الباب على مصراعيه في الدعوة إلى الله عز وجل. وأشكر القائمين على هذه الجامعة، وأشكر كل من حضر،
من المجلس من حضرنا من المجلس الإسلامي ومن القضاة ومن الدعاة إلى الله ومن الأئمة، فإن هذا مما يدعمنا ويزيدنا إصرارا على زيارة إخواننا والتلاقح فيما بيننا بالفكر والمعرفة. ليس عندنا علم زائد، ولكن هي مذاكرة للعلم، نستفيد جميعا من مثل هذه الدروس وهذه التوجيهات. إنما يستفيد بعضنا من بعض، ويلقح بعضنا أفكار بعض، ويشحذ بعضنا همة أخيه، فهذا هو الهدف من الدورات. ليس عندنا علم زائد، وإنما جئنا هنا لكي يشحذ بعضنا همة بعض. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. ووصيتي أيها الإخوة، نحن حينما ندرس العقيدة لا لأن الذي أمامنا لا يعلم العقيدة، ولكن العقيدة يجب أن يعتنى بها، وأن يكون العبد على دوام من مذاكرتها. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ قال الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ يعني إذا كنت أنت خايف من الشرك، من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ أنت خليل الله وبنى بيت الله، يعني هو خليل الله وبنى بيت الله، هو الذي امتدحه الله عز وجل فقال: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما في الخير، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وهو الذي كسر الأصنام، وهو الذي كان وحيدا فريدا في دعوته، ومع ذلك كان يدعو ربه ويبتهل إليه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا ربي اجعلني أنا وأولادي في جانب، واجعل الشرك في جانب آخر. لماذا؟ إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثير من الناس وقعوا في الشرك، فلا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله تقول والله خلاص أنا درست التوحيد، أنا أعرف التوحيد، أنا لا يمكن أقع في الشرك. لا، هذه مصيبة عظيمة. ولذلك يجب علينا أن نذكر أنفسنا بالتوحيد دائما أبدا، وذلك لأن المرء لا يأمن على نفسه الفتنة. ثم إن التوحيد نور، يعني إذا درست التوحيد أضاء قلبك. ولذلك فرق الله عز وجل بين من يسمع التوحيد فيأنس به، ومن يسمع التوحيد فيتضجر منه. فقال جل وعلا: قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال أهل الشرك. إذا ذكر التوحيد، أنتم ما عندكم إلا توحيد 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 توحيد. نعم، ما عندنا إلا توحيد، لأن ما خلقنا الله إلا للتوحيد، ونعيش على هذا التوحيد، ونسأل الله أن يميتنا على هذا التوحيد. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما في شيء أعظم من التوحيد، هو الذي أعظم ما يزيد الإيمان ويكفر الذنوب، وتوحيد الله عز وجل. وكم من الشرك يقع في الأمة وهو خفي. الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أناس يقعون في الشرك هم على التوحيد، يعني ناس أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فلما مروا بسدرة تأثروا بما كانوا يعني يعتقدونه، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمع انفتاح العالم قد يتأثر الناس بأمور هي شركية، بل منها ما يخرج من الإسلام وهم لا يشعرون. الآن قراءة الأبراج، برج السرطان، برج العقرب، برج الميزان، الآن أصبح من المألوف أن يسألك: أنت من أي الأبراج أنت؟ يسألونك: إذا كنت من برج السرطان أو كذا، ترى يعني قدرك هو كيت وكيت وكيت وكيت. هذا من علم الكهانة، هذا من علم التنجيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، يعني كفر. ليش؟ لأن هذه
يعني كونك تولد في هذا الوقت هذا ليس له أي ميزة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانوا يتشاءمون من الزواج في شوال. قال: بنى بي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، ولا أحد أحظ مني في هذا الزواج. يعني ما في أسعد من عائشة رضي الله عنها في زواجها، مع أنه في وقت كان الناس يتشاءمون منه. فالتشاؤم هذا مخالف للتوحيد، النجوم مخالف للتوحيد، أمور تقع بين الناس، ولا سيما أن هذا الزمن زمن متجددات ومتغيرات، قد تكون هناك شركيات. ولذلك قوي إيمانك، قوي علمك بتوحيد الله عز وجل. فأقول إن دراسة التوحيد هذه لا يمل منها مسلم، بل يفرح عندما يسمع التوحيد، يقوي إيمانه بالتوحيد. فأنا لا أقول هذا لأجل أو لا ندرس هذه الكتب لأجل أن الناس يعني تفتقر، وأن الناس ما عندهم علم بالتوحيد، وأن عندهم مخالفات، لا، ولكن نحن الذين على التوحيد أولى وأحرى أن نثبت أنفسنا على هذا الأمر بكثرة معرفته وتنويع الدراسات، دراسات كتب العقيدة، حتى نقف سدا منيعا ضد الشبهات وضد كل عارض يعرض علينا. أخيرا أيها الدعاة إلى الله، وصيتي لنفسي أن لا تجعل لنفسك حظا في هذه الدعوة. اجعل دعوتك إلى الله عز وجل. إياك أن يكون هدفك في هذه الدعوة شيئا من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني كما تنافس الذين قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. فإياك إذا رأيت مدير جامعة، إذا رأيت رئيس، إذا رأيت مسؤول، إياك أن تنافس، لأن الدنيا ليست لنا. الدنيا ليست لنا، نحن لم نخلق لأجل أن نسعى لأمر الدنيا، نحن خلقنا لأجل عبادة الله عز وجل. والله جل وعلا هو الذي يرفع ويخفض. الله عز وجل هو الذي يرفع ويخفض، إخلاصك لله هو الذي يرفعك. قال سفيان الثوري، وقد كتب نصيحة إلى أحد إخوانه: أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس. كان السلف إذا رأى نفورا في دابته أو في زوجه أو في ولده ما أرجع هذا إلى الزوجة: أنت فيك وأنت يخطيك، لا، عرف أن الأمر يعود إليه، وأنه قد قصر في جانب الله، فاستغفر الله عز وجل وعاد إلى الله. كنت أعرف معصية الله في خلق زوجتي ودابتي، هكذا كانوا يقولون. فأنت لا تسعى إلى الدنيا، الدنيا ستأتي، وإن لم تأتي فلعلها لم تأتي. تعرفون الإمام أحمد رحمه الله، أنا بس ما ودي أطيل عليكم، هذا حفل ختامي ولكنها نصيحة، يعني أحببت أن أنصح نفسي والله أولا، والله إني محتاج إلى كل كلمة أقولها، والله إني أحتاج إلى كل كلمة أقولها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل سريرتي خيرا من علانيتي. ولو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لما جلستم هذا المجلس معي، ولكن أسأل الله عز وجل أن يستر علي وأن يجعلني هاديا مهديا. فأقول الإمام أحمد رحمه الله، تعرفون موقفه من القول بخلق القرآن، ولما هدأت الفتنة وقدم الإمام أحمد وأخذ بقوله، أراد الحاكم أن يعطيه شيئا، أن يكرمه، وكان أحمد لا يأخذ من الحاكم شيئا، لأن الوقت وقت فتن، وخشي أن يعني يكون هذا الأمر له تأثير، لطالما استعبد الإنسان إحسانه، فأخشي أن يأخذ شيئا من المال ثم يرغم على قول هو لا يريده، فكان أحمد يرده، وكان ذا حاجة شديدة، كان فقيرا الإمام أحمد رحمه الله. فجاء ابنه صالح، وكان ابنه صالح مقرب عند الحاكم، فقال: يا أبتاه، هذا مال أعطاك الله إياه من الخليفة على يد الخليفة. قال: لا أريده، فأصر عليه صالح أن يأخذه، فأخذه أحمد ثم وضعه تحت الفراش وعاش. ثم جاء بعد أشهر ومعه صرة مثلها، يعني ظن أن أحمد أخذ هذا وقبله،
فجاء بصورة أخرى فقال له: يا أبتاه خذ هذا واستعن به على حاجتك. قال: لا أريده. قال: لم تأخذ الأولى؟ فكشف الفراش فأعطاه فقال: هذا مالك الأول، أرجعه ومالك الآخر، أرجعه إلى السلطان. ثم قال: طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، حتى نبلغ المنزل. يعني الأمر ترى سهل، الدنيا سهلة ترى يا إخواني. تأكل يعني ما تيسر، تلبس ما تيسر، المهم أن يكون بينك وبين الله سليم، المهم أن يكون بينك وبين الله متصل. إياك أن تقطع ما بينك وبين الله. أخلص العمل والدعوة إلى الله. يعني نتعجب والله يا إخواني من كتب محمد بن عبد الوهاب. كتب محمد بن عبد الوهاب إيش فيها من الألفاظ؟ هل فيها ألفاظ منمقة ولا مزوقة؟ اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل. أين البلاغة؟ في بلاغة يا إخواني؟ في محسنات بديعية؟ ما في، لكنها صدرت من قلب مخلص يريد نفع البلاد، يريد نفع العباد، ولذلك أثرت. ما زال الناس منذ موته إلى الآن وهم يدرسون كتب محمد بن عبد الوهاب، وهم ينتفعون بكتب محمد بن عبد الوهاب. أبو جعفر المنصور يأتي الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، لقد هممت أن آمر بحرق الموطئات إلا كتابك. أمرت أن أحرق كل الموطئات إلا كتابك حتى يكون حكما بين الناس. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن ما كان لله بقي وما كان لغيره ذهب. الآن من يتذكر غير الموطأ الإمام مالك؟ هل تعرفون كتاب اسم موطأ غير موطأ الإمام مالك؟ كانت كتب كثيرة في زمن مالك، وإلى الآن بعضها موجود، يعني ما زال يروى، لكن لا أثر له عند الناس. إنما أبقى الله عز وجل ما كان لله خالصا. رياض الصالحين، هذا الكتاب رياض الصالحين، ما في بيت، ما في مسجد إلا ويقرؤون هذا الكتاب. لماذا يا إخواني؟ هذه بركة الإخلاص، لتكن دعوتك خالصة لله عز وجل. والله لا نعلم ماذا يؤثر في الناس، والله لا نعلم أي كلمة يرضى بها الله عز وجل عنا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تبلغ في رضوان الله ما بلغت. أنت ما تلقي لها بال، يعني جيت في المسجد خالص لله، ما تريد لا دنيا ولا غيره، ما تريد كاميرات ولا تريد ميكروفونات، يعني بينك وبين يعني أهل المسجد: تعال يا شيخ أنا بدي أعلمك الفاتحة. علموا الناس الفاتحة، علموا الناس التوحيد، الأصول الثلاثة، قولوا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ما نحتاج إلى دورات وإلى زخرف، لا، كل واحد مسؤول منا عن ولده وعن زوجه، عن جيرانه، عن أهل بيته، عن أهل المسجد، عن أهل الحي. هذا ما يحتاج إلى دورات تقام ويعلن عنها في وسائل الإعلام، لا، هذا جهد شخصي، هذا الذي يبقى بينك وبين الله عز وجل، هذا هو الذي يبقى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تبلغ في رضوان الله ما بلغت. فيا إخوتي علينا بالإخلاص في أقوالنا، في دعوتنا. حط كلمة في دعوتنا 1,000,000 خط. يجب أن تكون مخلص لله عز وجل، لا تريد الدنيا، لا تريد الجاه، لا تريد منصب، لا تريد أن ينصرف الناس إليك. أول من تسعر بهم النار من؟ الزاني والسارق والقاتل والساحر؟ لا، ليس هؤلاء أول من تسعر بهم النار. أول من تسعر بهم النار المراؤون. يؤتى برجل يوم القيامة فيذكره الله بنعمه فيقول: أتنكر من هذا شيء؟ يقول: لا يا ربي. فيقول الله عز وجل: ماذا عملت بها؟ قال: يا ربي تعلمت فيك القرآن وعلمته. سبحان الله، كل الناس يوم القيامة تجلو الحقائق، كل الناس تعرف أنه لا ينجيها إلا الإخلاص. تعلمت إيش؟ فيك، يعني مخلص. تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم والعياذ بالله. قارئ القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آيات وأحاديث في فضل العلم، لكن ما نفعت هذه. ليش؟ لأنها ما قامت على رأس الإخلاص، ما قامت على التوحيد لله والإخلاص لله عز وجل.
أي دعوة لا تقوم على الإخلاص فمآلها إلى البوار، إلى الانقطاع. لكن إذا أقيمت على رأس الإخلاص لله عز وجل فلتبشر بالخير، إما أن يهدي الله بها الناس أو يثبت لك الأجر. يأتي الرجل ومعه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد. ما يهمك أنت الناس اهتدت ولا ما اهتدت، أنت عليك البلاغ، عليك البيان بالتي هي أحسن. تودد إلى الناس، قبلت منك الحمد لله، ما قبلت أجرك ثابت عند الله عز وجل لا يضيع منه شيء. فوصيتي يا إخواني أن لا ندخل الدنيا في دعوتنا، وأن نجعل دعوتنا خالصة لوجه الله عز وجل، وأن نسير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نجتمع مهما يكن الاجتماع. فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وليناصح بعضنا بعضا. ليس الاجتماع معناه أن نجتمع على الباطل، لا، نحن نجتمع على الحق. وإذا وجدت من أخي خطأ فلا أفرح بهذا الخطأ، وإنما أحزن كما أنني لو أنا الذي وقعت فيه، أحزن على هذا الخطأ وأناصحه، أتمنى هدايته وعودته إلى الحق. أسأل الله عز وجل أن يجمع القلوب وأن يجعل دعوتنا خالصة لوجه الكريم، ويجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا وأينما كنا. وأعتذر ثم أعتذر ثم أعتذر ثم أعتذر عن الإطالة، وأرجو منكم السماحة والمغفرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ الهجيلي خير الجزاء. الآن وصلنا إلى نهاية الحفل. سنشكر الجهات التي تعاونت معنا في نجاح هذه الدورة، وعلى رأسها المجلس الإسلامي الأعلى بتنسيق مع مكتب الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدكار السنغال، وكذلك الجهة المستضيفة جامعة الإحسان. وكما لا ننسى إدارة الدورة، دعاة الوزارة في دولة غامبيا تعبوا في هذه الدورة في إنجاحها، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. كما نشكر المتعاونين معنا في جامعة الإحسان. فالآن هناك هدايا وجوائز الوزارة خصصت للمشاركين، وهي عبارة عن السجادات، وهي تناسب الأئمة، وكذلك القلنسوات، وكذلك العطور، وهناك شهادات مشاركة لجميع المشاركين، وهناك أيضا يعني مواصلات إن شاء الله سوف تصرف إليكم في نهاية هذه الحفل، ونطلب منكم جميعا أن تبلغوا ما أخذناه من الشيخ خلال هذه الأيام. حقيقة الشيخ لم يكتفي بهذه الدروس التي مثلا قدمت خلال الدورة، بل كان عنده كلمات أيضا بين المغرب والعشاء في أماكن مثلا مختلفة في مساجد ومراكز التحفيز. كما زار أيضا يعني إذاعة الفلاح الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بالأمس، كان مع الدكتور بابا المشرف على دعاة الوزارة في غامبيا. جزا الله الشيخ عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الآن هناك شهادات تقديرية. الشهادة الأولى شهادة شكر وتقدير لجامعة الإحسان. نوتي للشيخ دكتور الهجيلي ليقدمها إلى رئيس الجامعة، وليتفضل الشيخ مشكورا. جزاكم الله خيرا. كذلك
للمجلس الإسلامي الأعلى شهادة ننادي فضيلة القاضي عمر سكة النائب الأول لرئيس المجلس يستلم هذه الشهادة من الشيخ. نعم، نقدر ونشكر جهود المجلس لتعاونه مع الوزارة ومكتب الملحقية. جزا الله المجلس عنا وعن الإسلام خير الجزاء. كذلك للمنسق وهو فضيلة الشيخ مبارك الحنايا الذي شارك مع الشيخ في هذا السفر وفي هذه الجولة الممتعة. له منا أيضا شهادة شكر وتقدير. بارك الله في الشيخ. وفي الختام للشيخ الدكتور محمد بن بخيت الهجيلي شهادة. نطلب أيضا يعني من أمير الحج ورئيس الجامعة إن شاء الله يعني يتوسط الشيخ بينهما ليستلم هذه الشهادة، شهادة شكر وتقدير التي كلما نظر إليها الشيخ سيعرف أنه مر بدولة غامبيا. جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. شكرا يا شيخنا. أي الآن نأتي إلى تقديم بعض الشهادات. بعد ذلك نترك الشيخ ثم نواصل أعمالنا. الآن ننادي فضيلة الدكتور الشيخ فامر الجولة. أعطوه مع السجادة والعطور وهذه الشهادة. جزاكم الله خير. كما ننادي الدكتور بابا سانكون سيسي أيضا. الله أكبر. كما ننادي الداعية الإمام شيخ علي الشام مدير المعهد في كمبوجي فليتفضل ليستلم شهادته. كما ننادي أيضا القاضي عمر أحمد سكة رئيس محكمة الاستئناف الشيخ. كما ننادي فضيلة الشيخ أحمد نوح جالو رئيس مؤسسة البر للتنمية والثقافة الإسلامية وإمام لجامع البر مشارك في هذه الدورة. سجادة والشيخ يقدم لي. أنا أقول سجادة من الشيخ والدكتور. بارك الله فيك. رغم أنا بالتالي كنت جزاكم الله خير. كما ننادي فضيلة الشيخ إبراهيم ماساني جيجو أيضا ليستلم شهادته من الشيخ. وننادي أيضا الشيخ سليمان توماني دانجو ليستلم شهادته أيضا من الشيخ. كما ننادي الدكتور يوسف فودي جيبا ما شاء الله مضيفنا في الجامعة خدمنا كثيرا نيابة عن الجامعة وزملائه ما شاء الله ليستلم شهادته من الشيخ. السلام عليكم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بهذا نرفع الحفل الختامي ونسمع للشيخ بالمغادرة ثم نواصل العمل بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. joni hara ɗo imamiɗe kadi hana joni hitan fo ɓe waɗa e walla ko laabi yo wonde hitande meɗe yiiɗi sago amen kala lebbi jeegoyo ɗum wawa wonde no wallito moƴƴa ko ni ɓe hitande ko alhamdulillah saudi no dari walliti moƴƴa ɓe famodiri ho islamic council gambia o ɓe jogodiri moƴƴa ɓe wallidirde kadi no weltini imamoɓe gambia ɓe moƴƴa no weltini ɓe moƴƴa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inde an ko Mouhamadou Aliou Diallo. Danni fottande nde woni balɗe 5 ray no wondi e nafoore moƴƴa. Min on mi heɓi nafoore e mon moƴƴa hara eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo o waɗu ko nanuɗen ɗo o hara ko en nafitoroɓe ko en nafiroɓe woɓɓe goo kadi
ama haray ko ɗum woni komi ok simi faami haray ko imamuɓe moftodiri ɗo fiɓe jangguine fi dina kan joni haray onon ko imamuɓe ka koye talibaɓe tawa fi argo tawaygol ɗo fi heɓugol ngal gandal ko wona jangguede ɗo hannde ko imamuɓe ɓen e talibaɓe ɓen fof andi ko imamuɓe ɓen kañumma e talibaɓe ɓen fof woni ko nodditaɗo ko ɓuuri hewde haray ko imamuɓe ɓen naam non haray ko imamu tawi ɗon ka ko talibaɓe hilan tawa e talibaɓe ɓen mi wiyay mi wayiray noon inchallah min koye talibaɓe ɓen mi tawa joni haray honɗum waynodirten e jama on haray ko honɗum welo welo walla nafoore ko heɓuɗon ɗo hannde en o training ɗo ko yata balɗe 5 ɗe balɗe 5 haray ko honɗum welo welo ko heɓuɗa hen walla ko honɗum nafoore heɓuɗa hen ko anndanɗa ko wawta sendirde e jama o naam mi heeɓi hen nafooreji buyi ɗi anndanɗa hoorema ala wawi sandode goɗɗigol a wawi yewtude ɗiɗo goɗɗo go kadi ko aroyta inchallah haray no jeeya komi nafitori e honno e jonde nden ko ɗum woni mi anditi piiji buyɗi mi jannguno mana ɗi mi jannano nde tawno si a janngi neeɓi ha a rewali e mum kadi a yejjitay ko ɗum waɗi ka deftere ɓe wi en yo andintinere mana qur'ana on ko hay siɗa andi kono a andintinnete fi ya andito naam haray min mi heeɓi nafoore hen buy lantori allahu subhanahu wa taala yo newnanan gollirgol o newnanan mi kadi yeru komi heeɓi ɗo komi sendoda e jama julɓe ɓe inchallah jarama ko musidɗo moon alimam Mouhammad Salih Boun Mahmoud Ba e aranno on ɗo jarnama on weltanama wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jangen itten majjere mo janga hande no ani Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini jangen itten majjere mo janga hande no ani Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini